जदों लड़ाई जितनी होवे तां उस वेले साडे हत्थ दे विच एक नक्शा होना जरूरी है। लड़ाई उन्ना चिर नहीं जित्ती जा सकती जिन्ना चिर साडे कोले नक्शा ना होवे, सानू पता ना होवे कि असीं किहड़े पासे जाना है, दरिया कित्थे है, नहरां कित्थे है, पुल कित्थे है, टिब्बे कित्थे है, जंगल कित्थे है, वो सारा नक्शा साडे हत्थ च होना चाहिए। सो इस स्टेज तो ते पंजाब दीयां वख-वख स्टेजां तो खेती बिल्लां दे संबंध दे विच बहुत सारियां विचारां हुंदियां, पर उन्हां विचारां दे विच किते ना किते एक गल दी कमी रड़कदी है कि इन्हां कानूनां दे संबंध दे विच अते इन्हां कानूनां दा टाकरा करन लई कोई भी रणनीति जिहड़ी हैगी है वो नहीं दित्ती जांदी। लड़ाई दे विच आपदे दुश्मन दे नाल टाकरा किवें करना है ओहदी चर्चा लोक अधिकार लहर वल्लों कह लो जां साडे साथियां दी, साडे आगूआं दी जिन्नी क समत है, मत है, उहदे मुताबक तुहाडे नाल सांझी करदे हां। पिछले 30 सालां तो जदों तो भारत दे विच उदारवादी नीतियां जां प्राइवेटकरण लिआंदा गया, उस वेले तो इन्हां कानूनां नूं लिआउण दी तैयारी आरंभ हुई। इन्हां कानूनां नूं लिआउण दे लई पहलों साडा जिहड़ा बुनियादी ढांचा सी खेती दे नाल जुड़िया होया उहनूं पिछलियां सरकारां ने तबाह कीता और उहदे विच मुख तौर ते दो ही सरकारां पंजाब च रहियां, एक अकाली भाजपा ते दूजी कांग्रेस दी सरकार। 2006 दे विच पंजाब दे उस वेले दे मुख मंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह होरां ने खुली मंडी का एक कानून लैके आंदा जिहदे विच खुलियां मंडियां नूं आग्या दित्ती गई। यह कानून दसंबर 2005 दे विच बनिया ते 2006 दे विच लागू हो गया सी। उस कानून दे बारे बहुत सारे विद्वानां ने अपने अपने विचार दिते, पर केवल ते केवल अज दे कानून च ते उस वेले दे कानून च इन्ना ही फर्क सी कि वह कानून मंडी दे विच लगदी फीस नूं लागू करदा सी ते अज दा कानून मंडी दे विच जिहड़ी सरकारी फीस लगदी है उहदे तो बाहर चला गया कि किसी तरह की कोई फीस नहीं दित्ती जाऊगी। अदरवाइज 2006 दे खुली मंडी दे कानून च ते अज दे कानून च कोई अंतर नहीं। उदों बाद साल 2008 28 जून नूं भारत की उस वेले की सरकार ने एग्री अडानी लॉजिस्टिक लिमिटेड दे नाल एक समझौता किया गया जिहदे तहत पूरे भारत दे विच साइलो बनाए गए। साइलो माफ करना, अज पंजाब दीयां कामरेडी खब्बे पक्षी धिरां सारियां शामलवाजा हैगियां किसानां दे नाल लड़ाई दे विच। वो सारे लोग शामलवाजा हो गए हैं जिन्हां ने अज तक इन्हां कानूनां की हमायत की। जे मैं ये कहां कि गाहे बगाहे माड़ा मोटा MP MLA भी जिन्हां दा रहा उन्हां सारियां ने पिछले समय दे विच ये कानून लैके आउण दे लई आपदा योगदान पाया ते उहदे च कोई झूठ नहीं। 2008 दे विच कामरेडां दी हमायत सी और उस वेले दी डॉक्टर मनमोहन सिंह दी सरकार ने अडानी दे नाल पूरे भारत दे विच साइलो बनाउण दा जिहड़ा सीगा वो समझौता कीता। 10 सरकारी मुलाजम है, कोई आगू नहीं है, कोई लीडर नहीं है। मैं फिरोजपुर जिले नूं बिलोंग करदा, लुधियाणे नौकरी करदा, मैनूं 14 साल हो गए। असीं अडानी दे साइलो दे विच जिहड़ा डगरू लग्गिया लाइनां ला ला के आपदी कणक पा रहे हां। उस तो बाद 2013 दे विच अकाली भाजपा सरकार कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग का जिहड़ा कानून है वो लैके आई जिहदे तहत कॉन्ट्रैक्ट करन दा जिहड़ा हैगा वो आज़ादी मिली, वो खुल मिली। पंजाब दे विच लगभग तकरीबन सारे जिहड़े पोल्ट्री फार्म है
ਉਹ ਉਸ 2013 ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਸਮਝੌਤਾ ਕਰਕੇ ਆਪਦੀਆਂ ਮੁਰਗੀਆਂ ਤੇ ਆਂਡੇ ਵੇਚ ਰਹੇ ਆ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੀਜਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਉਤਪਾਦਨ ਹੈ, ਉਹ ਉਤਪਾਦਨ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ 2013 ਤੋਂ ਐਗਰੀਮੈਂਟ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਕੰਟਰੈਕਟ ਫਾਰਮਿੰਗ ਦਾ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀਆਂ। ਹੁਣ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਆਏ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ 'ਚ ਆਪਾਂ ਥੋੜੀ ਜੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਤੀ ਭਰ ਵੀ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਕਾਨੂੰਨ ਹੈ, ਇਹ ਪੂਰੇ ਭਾਰਤ ਦੀ ਕਿਸਾਨੀ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਲੱਤਾਂ ਬਾਹਾਂ ਬੰਨ ਕੇ ਅਬਾਨੀਆਂ ਅਡਾਨੀਆਂ ਦੇ ਮੂਹਰੇ ਸੁੱਟਣ ਦੇ ਲਈ ਲਿਆਂਦੇ ਗਏ ਆ, ਇਹਦੇ 'ਚ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪਰ ਪਿਛਲੇ 30 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਜੇ ਆਪਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਦੋਹਾਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ, ਕੈਪਟਨਾਂ ਤੇ ਬਾਦਲ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਖੂਹ ਪੱਟਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਔਰ ਅੱਜ ਮੋਦੀ ਇੱਕ ਖਾਤਾ ਸਾਡੇ ਅੱਗੇ ਉਹਨੇ ਪਾ ਦਿੱਤਾ, ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਖਾਈ ਜਿਹੜੀ ਆ ਸਾਡੇ ਮੂਹਰੇ ਪੁੱਟ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਪੂਰੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਅਸਰ ਹੋਵੇ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਆਪਦੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਬਾਰੇ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਜੇ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਆਪਦਾ ਮੱਥੇ ਦੇ ਨਾਲ ਮੱਥਾ ਜੋੜ ਲੈਣ, ਆ ਸ਼ੰਭੂ ਬਾਰਡਰ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਬਜਾਏ ਮੂੰਹ ਪੰਜਾਬ ਵੱਲ ਨੂੰ ਕਰ ਲੇ, ਔਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਬੈਠੀਆਂ ਇਹ ਸਾਰਾ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਉੱਥੇ ਲਿਜਾਇਆ ਜਾਵੇ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਦਾਅਵੇ ਨਾਲ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਤੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਅਬਾਨੀ ਅਡਾਨੀ ਤੱਕ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੀ ਪਿਓ ਆ ਜਾਣ, ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਹਰਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਜੇਕਰ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਕਿਊਬਾ ਔਰ ਉੱਥੋਂ ਦਾ ਇੱਕ ਫੀਦਲ ਕਾਸਤਰੋ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਛਾਤੀ ਢਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਔਰ ਉਹ ਵੀ ਆਪਦਾ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਮੁਲਕ ਬਣਾ ਕੇ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਭਾਰਤ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ 'ਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਲੜਨਾ ਸਾਨੂੰ ਦਿੱਕਤ ਕੀ ਹੈ? ਅਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਟਾਕਰਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਇਹਦਾ? ਇਹ ਧਿਆਨ ਦਿਆ ਜੇ। ਔਰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਖੂਹ ਪੱਟਿਆ, ਕੈਪਟਨਾਂ ਤੇ ਬਾਦਲਾਂ ਨੇ, ਉਹ ਵੀ ਧਿਆਨ ਦਿਆ ਜੇ। ਪਿਛਲੇ 20-25 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅੰਦਰ ਖੇਤੀ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ 18 ਵਿਭਾਗਾਂ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਜਾਣ ਬੁੱਝ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਬੇਜਾਨ ਕੀਤਾ। ਉਹ 18 ਵਿਭਾਗ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸੂਬੇ ਦੇ ਕੋਲੇ ਨਹੀਂ। ਕੇਰਲਾ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਕਾਨੂੰਨ ਲੈ ਕੇ ਆਂਦਾ ਹੈ ਕਿ 16 ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਐਮਐਸਪੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਔਰ ਉਹ ਐਮਐਸਪੀ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਗਰ ਨਿਗਮਾਂ ਦਾ ਤੇ ਪੰਚਾਇਤ ਵਿਭਾਗ ਦਾ ਆਸਰਾ ਲੈਣਾ ਪਿਆ। ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕੋਲ 18 ਵਿਭਾਗ ਹੈ, 18 ਵਿਭਾਗ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹੋਰ ਸੂਬੇ ਦੇ ਕੋਲੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ। ਇਹਨਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦਾ ਟਾਕਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਅਸੀਂ ਲੜਾਈ ਲੜ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਕਰਾਉਣ ਦੀ। ਮੁਬਾਰਕ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਆ, ਪਰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ, ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਹੋਣੇ। ਸਾਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦਾ ਟਾਕਰਾ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ ਹੈ, ਤੇ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਟਾਕਰਾ ਕਿਵੇਂ ਕਰਨਾ ਉਹ ਧਿਆਨ ਦਿਓ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕੋਲੇ ਖੇਤੀ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਇੱਕ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ ਹੈ, 153 ਮਾਰਕੀਟ ਕਮੇਟੀਆਂ ਔਰ 1500 ਬਹੁਤ ਖੁੱਲੀਆਂ ਤੇ ਵੱਡੀਆਂ ਮੰਡੀਕਰਨ ਬੋਰਡ ਦੀਆਂ ਮੰਡੀਆਂ। ਪੰਜਾਬ ਕੋਲੇ ਵੇਅਰ ਹਾਊਸ ਹੈ, ਪੰਜਾਬ ਕੋਲੇ ਪਨਗਰੇਨ ਹੈ, ਪੰਜਾਬ ਕੋਲੇ ਮਾਰਕ ਫੈਡ ਹੈ, ਮਿਲਕ ਫੈਡ ਹੈ, ਪਸ਼ੂ ਪਾਲਣ ਵਿਭਾਗ ਹੈ, ਐਗਰੀ ਐਕਸਪੋਰਟ ਹੈ, ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮਹਿਕਮਾ ਹੈ, ਪੰਜਾਬ ਕੋਲੇ ਮੰਡੀਕਰਨ ਬੋਰਡ ਹੈ, ਪੰਜਾਬ ਕੋਲੇ ਪਨਸਰੀਡ ਹੈ, ਪਨਗਰੇਨ ਹੈ। 18 ਵਿਭਾਗ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਕੈਪਟਨਾਂ ਤੇ ਬਾਦਲਾਂ ਨੇ ਪਿਛਲੇ 25 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੇਵਲ ਤੇ ਕੇਵਲ ਆਪਦੇ ਚੌਧਰੀਆਂ ਨੂੰ ਚੇਅਰਮੈਨੀਆਂ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ ਰੱਖਿਆ। ਇਹ 18 ਦੇ 18 ਵਿਭਾਗਾਂ ਤੇ ਕਰਜ਼ਾ ਚੁੱਕਿਆ ਗਿਆ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੰਗਾਲ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
पंजाब दे कोल सहकारी खंड मिलां सी, तुहाडीआं अखां दे सामने वेचीआं गईआं। पंजाब दे कोले 22 एकड़ दे विच गन्ना खोज केंद्र सी जलंधर दे विच, ओह वेच दिता गया। पंजाबीओ तुहानूं जागना पएगा। तुहाडे 18 दे 18 विभाग अजे खत्म नहीं कीते जा सके, जर्जरे कीते गए है। जे तुसी लड़ाई दिल्ली दे नाल कैप्टन अमरिंदर सिंह दी सरकार दे खिलाफ विड लवो और इन्हां दे 18 दे 18 विभागां नूं खड़ा कर लवो, तां मैं कहना कि मोदी छड्ड के 10 मोदी आ जाण, साडा पंजाबियां दा कुछ नहीं बिगाड़ सकदे। सो सवाल यह है कि पंजाब नूं पूरी तरह बर्बाद कर दिता गया। आपां लड़ाई लड़ते हैं, 3500 करोड़ रुपये की बड़ी हैरानी हुंदी है कि जंज बगानी अहमक नचे। मंडीकरण बोर्ड की कमाई खांदे कौन है? सुरिंदर भलवान नां दा एक ठेकेदार 600 करोड़ रुपये का मंडीकरण बोर्ड दे विच उहने घपला कीता। बादलों का रिश्तेदार सी, एक्सीयन सी, ਉਹਦੇ ਕੋਲੇ 6 ਐਕਸੀਅਨਾਂ ਦਾ ਚਾਰਜ ਸੀ। ਉਹ 600 ਕਰੋੜ ਰੁਪਇਆ ਮੰਡੀਕਰਨ ਬੋਰਡ ਚੋਂ ਖਾ ਗਿਆ। ਮੰਡੀਕਰਨ ਬੋਰਡ ਦੀ 3 ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨੀ ਗਹਿਣੇ ਰੱਖ ਕੇ ਪਿਛਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ 1 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ 2016 ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰਜ਼ਾ ਚੁੱਕਿਆ ਸੀ ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਖਾਂ 'ਚ ਮਿੱਟੀ ਪਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਵਿਕਾਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। 3 ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨੀ ਗਹਿਣੇ ਰੱਖ ਕੇ ਕਰਜ਼ਾ ਚੁੱਕਿਆ ਸੀ। ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਉਹ ਕਰਜ਼ਾ ਖਤਮ ਹੋਇਆ ਤੇ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 11000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਇਆ ਮੰਡੀਕਰਨ ਬੋਰਡ ਦੀ ਆਮਦਨੀ ਗਹਿਣੇ ਰੱਖ ਕੇ ਕਰਜ਼ਾ ਚੁੱਕ ਲਿਆ। ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਮੰਡੀਕਰਨ ਬੋਰਡ ਦੀ ਕਮਾਈ ਹੜੱਪਦੇ ਇਹ ਆ, ਖਾਂਦੇ ਇਹ ਆ ਤੇ ਲੜਾਈ ਅੱਜ ਕਿਸਾਨ ਤੇ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀ ਲੜ ਰਹੇ ਆ। ਪਰ ਦੂਜੇ ਬੰਨੇ 5000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਇਆ ट्रांसपोर्ट विभाग का जिहड़ा खजाने च आ सकता है, अज कैप्टनां ते बादलां ते हैनरियां ते कालों वर्गियां दियां ते जुझार वर्गियां दियां बसां चल रहीआं जिहड़ियां कोई पैसा खजाने नूं नहीं दिंदियां। 2 नंबर च चलदियां बसां 5000 करोड़ रुपये का नुकसान कर रही। अज तो 4 साल पहला RTI पा के पुछिया सी पंजाब दे विच 1008 क्रैशर है बापू जी, 1008 क्रैशर। एक क्रैशर दी कैपेसिटी 100 ट्रक बजरी दा कड्ढण दी हुंदी है। आपां 50 भी ला लईए तां 50,000 ट्रक बजरी दा हर रोज पंजाब चों निकलदा है। देख लो किन्ने पुल बन रहे हैं, बजरी ते सीमेंट दीआं सड़कां बन रहीआं और 50,000 ट्रक ते 6,000 रुपया गुंडा टैक्स। 30 करोड़ रुपया हर रोज कली बजरी दे विचों ये लोग खांदे आ, 30 करोड़। और जिस वेले सरदार सुखबीर सिंह बादल बोल रहे सी कि असीं ऐसियां सड़कां बना देंगे, बंब मारोगे टुटणगियां नहीं, ते मगर मेरे वर्गा मूर्ख खड़ा एक कह रहा सी बोलो सो निहाल सत श्री अकाल। रेता साडी चोरी कीती, बजरी साडी चोरी कीती, सड़कां 30 सालां वास्ते वेच के सुखबीर सिंह बादल शगन ले गया। उन्हां दा टोल प्लाजियां ते टैक्स, उन्हां दा टोल प्लाजियां ते मुल तुसी ते तुहाडे बच्चे 30 साल तारदे रहणगे ते असीं बोले सो निहाल सत श्री अकाल पता नहीं काहदा करी जाने आ। एक बट्ठल बजरी दा पाइए 3 बट्ठल रेता दे पैंदे है और रेता दे विचों हर रोज 90 करोड़ रुपया खादा जांदा है। 120 करोड़ रुपया कला रेता ते बजरी चों हर रोज खादा जा रहा है। पंजाब दे विच सुखबीर सिंह बादल होरां दी सरकार वेले 20 लाख लोगों को 250 रुपया पेंशन बापू जी दी जा रही सी। 250 रुपये 250 रुपये पेंशन दी जा रही सी। अंगहीन बुढ़ापा ते विधवा नूं किन्ने पैसे लगते हैं महीने का? केवल 50 करोड़ रुपया, 50 करोड़। और ये हर रोज 120 करोड़ रुपया रेता ते बजरी तो खा रहे सी। इसे तरह बिजली का उत्पादन
ਤੇ ਸ਼ਰਾਬ। ਆਪਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਸੁਣਿਆ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਦੀਆਂ ਦਲੀਲਾਂ ਤੇ ਸਪੀਚਾਂ। ਪਿਛਲੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਰਾਬ ਦਾ ਠੇਕਾ 6000 ਹੈ ਔਰ ਉੱਥੇ ਕਮਾਈ 25000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਇਆ ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸਰਦਾਰ ਜੀ ਆਪਣੇ ਠੇਕਾ 12000 ਹੈ, ਬ੍ਰਾਂਚਾਂ 18000 ਹੈ। ਸ਼ਰਾਬ ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਤੋਂ ਦੁੱਗਣੀ ਪੀਨੇ ਆ ਔਰ ਇੱਥੇ ਕਮਾਈ ਕਦੇ ਵੀ 4800 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਵਧੀ। 130 ਬੰਦੇ ਮਰੇ ਅੱਜ ਤੋਂ 3 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ। ਜ਼ਹਿਰੀਲੀ ਤੇ ਮਾਰੀ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀ ਕੇ ਗੁਰਦੇ ਅਸੀਂ ਗਾਲਦੇ ਆ, ਸਿਰਾਂ ਦੇ ਸਾਈਂ ਸਾਡੀਆਂ ਮਾਵਾਂ ਤੇ ਭੈਣਾਂ ਦੇ ਮਰਦੇ ਆ। ਤੇ 50000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਇਆ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਚੋਰ ਲੀਡਰ, ਚੋਰ ਅਫਸਰ ਅਤੇ ਚੋਰ ਠੇਕੇਦਾਰ ਆਪਦੇ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਜਾਂਦਾ। ਅਸੀਂ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ ਮੰਡੀਕਰਨ ਬੋਰਡ ਦੀ 3500 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਲੜਾਈ ਦੀ। ਸਾਡੀ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਮੰਗ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਖੇਤੀ ਦੀ ਉਪਜ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਟੈਕਸ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਉਹ ਟੈਕਸ ਬੰਦ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਟੈਕਸ ਤੁਹਾਡੇ ਸਿਰ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਕੈਸ਼ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਲਿਮਟ ਹਰ ਸਾਲ ਸਰਕਾਰ 6 ਮਹੀਨਿਆਂ ਬਾਅਦ 25000 ਤੋਂ 30000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਲੈਂਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਪੈਸਾ ਹੈ। ਉਸ ਪੈਸੇ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਟੈਕਸ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਆ ਥੋੜੇ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਖਬਰ ਆਈ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਬਾਹਰੋਂ ਆ ਕੇ ਝੋਨਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਦਾਸ ਕੋਲੇ ਔਰ ਦਾਸ ਨੇ ਡੀਐਸਪੀ ਬਲਵਿੰਦਰ ਸੇਖੋਂ ਨੂੰ ਭੇਜੀ ਸੀ ਔਰ ਉਹਨੇ ਫਿਰ ਫੇਸਬੁੱਕ ਤੇ ਪਾਈ ਸੀ ਜਿਹਦੇ ਚ ਪਟਿਆਲੇ ਦਾ ਡੀਐਮ ਸਸਪੈਂਡ ਕੀਤਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ। ਔਰ ਉਹ ਡੀਐਮ ਕਿਹਦੇ ਲਈ ਪੈਸੇ ਇਕੱਠੇ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ? ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਖੁਰਾਕ ਤੇ ਸਪਲਾਈ ਮੰਤਰੀ ਆਸ਼ੂ ਕੁਮਾਰ ਉਹਦੇ ਲਈ। ਹੁਣ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ, ਗੱਲ ਬੜੇ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸਮਝਣ ਵਾਲੀ ਹੈ ਕਿ 12000 ਰੁਪਏ ਚ ਝੋਨਾ ਖਰੀਦਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਔਰ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਸਾਡੀ ਕੈਸ਼ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਲਿਮਟ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪੈਸੇ ਦੇ ਕੇ 1900 ਰੁਪਏ ਨੂੰ ਵੇਚਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਔਰ ਉਹਦੇ ਚੋਂ 1000 ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਉੱਪਰਲੇ ਪੈਸੇ ਫਿਰ ਉਹੀ ਸਾਡਾ ਚੋਰ ਲੀਡਰ, ਚੋਰ ਅਫਸਰ ਰਲ ਕੇ ਖਾਂਦੇ ਆ। ਕਿਹਨਾਂ ਦੇ ਸਿਰ ਤੇ? ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਸਿਰ ਤੇ, ਜਿਹੜੀ ਕੈਸ਼ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਲਿਮਟ ਲਈ ਗਈ ਹੈ। ਔਰ ਕੈਸ਼ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਲਿਮਟ ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਹੋਏਗਾ ਪਿਛਲੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦਾ ਨੇਤਾ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਤੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ 'ਚ ਆਇਆ ਸੀ ਕਿ ਚੋਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ 12000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਕੈਸ਼ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਲਿਮਟ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਔਰ ਉਹਦੇ ਤੇ 19000 ਕਰੋੜ ਦਾ ਵਿਆਜ ਲੱਗਿਆ। 31000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਚੋਰੀ ਪਿਛਲੀ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਕਹਿੰਦੀ ਸੀ ਅਸੀਂ ਕੱਢਾਂਗੇ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਨਹੀਂ ਕੱਢੀ ਔਰ ਜਾਂਦਿਆਂ ਜਾਂਦਿਆਂ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ 40000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਇਆ ਆਉਣ ਵਾਲੇ 10 ਸਾਲਾਂ ਤੱਕ ਹਰ ਸਾਲ 4000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਇਆ ਤੁਹਾਡੇ ਪੈਸਿਆਂ ਚੋਂ, ਤੁਹਾਡੀ ਸਰਕਾਰੀ ਖਜ਼ਾਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੇਂਦਰ ਤੇ ਐਫਸੀਆਈ ਨੂੰ ਦੇਣਾ ਮੰਨ ਕੇ ਹੋ ਗਿਆ। ਔਰ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਮੌਜੂਦਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦਾ ਭਰਾ ਹੈ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ, ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝਣੀਆਂ ਪੈਣਗੀਆਂ। ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਵੱਖ ਹੋਇਆ ਅਕਾਲੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲੋਂ ਤਾਂ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਸਿਆਣੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਨੇ ਗੱਲ ਕਹੀ, ਕਿਸੇ ਸੱਥਰ ਤੇ ਬੈਠੇ ਸੀ, ਗੱਲ ਚੱਲ ਪਈ, ਵੋਟਾਂ ਦੇ ਦਿਨ ਸੀ, ਕਿਹਾ ਜੀ ਕਿ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਬਾਦਲ ਬੜੀਆਂ ਸੌਹਾਂ ਖਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਸ਼ਹੀਦ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਹੋਰਾਂ ਦੇ ਪਿੰਡ ਖਟਕੜ ਕਲਾਂ ਜਾ ਕੇ। ਤਾਂ ਉਸ ਬਜ਼ੁਰਗ ਨੇ ਬੜੀ ਸੋਹਣੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਕਿ ਇੱਕ ਕਿਸਾਨ ਹਲ ਵਾਹ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਇੱਕ ਬਲਦ ਬਹਿ ਗਿਆ ਤੇ ਉਹਨੇ ਬਾਪੂ ਜੀ ਜਿਹੜਾ ਖੜਾ ਸੀ ਉਹਦੇ ਤੇ ਪੁਰਾਣੀ ਚੱਕ ਲਈ ਕੁੱਟਣ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਕਿਸੇ ਰਾਹ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਬੈਠਾ ਉਹ ਹੈ, ਕੁੱਟੀ ਇਹਨੂੰ ਕਿਉਂ ਜਾਂਦਾ? ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਇਹਦੀ ਸਲਾਹ ਨਾ ਬੈਠਾ, ਇਹਦੀ ਸਲਾਹ ਨਾ ਬੈਠਾ ਵੀ ਤੂੰ ਬਹਿ ਜਾ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਸਾਹ ਆਜੂ। ਤਾਂ ਉਹ ਬਜ਼ੁਰਗ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਬਾਦਲਾਂ ਦੀ ਸਲਾਹ ਦੇ ਨਾਲ ਵੱਖ ਹੋਇਆ ਔਰ ਮੈਂ ਦਾਅਵੇ ਨਾਲ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਦੁਬਾਰਾ ਅਕਾਲੀਆਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਰਿਪੀਟ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੁੰਦੀ ਜੇ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਵੱਖ ਨਾ ਹੁੰਦਾ। ਤਾਂ ਉਹ ਜਿਹੜੀਆਂ 4.5% ਵੋਟਾਂ ਲੈ ਕੇ ਗਿਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਫੇਰ ਬਾਦਲਾਂ ਨੂੰ 5 ਸਾਲ ਲੁੱਟਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ।
हुण सवाल यह है कि कैप्टनां ते बादलों में कोई अंतर नहीं। दुख इस गल दा हुंदा है कि पंजाब नूं लुट्टण ते कुट्टण वालियां दी गिणती 250-300 तो वध नहीं। लुट्टण वाले वख-वख पार्टियां च हुंदे होए, वख-वख पग्गां बन्नदे होए इकट्ठे है, पर पंजाब दे 3 करोड़ लोग जिहड़े लुट्टे जा रहे हैं वो बर्बाद हो रहे हैं, वो इकट्ठे नहीं है। आ शंभू मोर्चे की सब तो वड्डी जिम्मेवारी है। पिछले दिनों च मेरे भरावां ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की कि असी सुखपाल सिंह खैरे कोले जावांगे, असी नवजोत सिद्धू कोले जावांगे, असी बैसा कोले जावांगे। भरावो तोकड़ गावां इन्हां चों कछ नहीं लभना, कुख नहीं। ये तोकड़ मझां सारियां ਇਹ ਖੰਗਰ ਇੱਟਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਇਮਾਰਤ ਨਹੀਂ ਬਣਨੀ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਕੋਲੇ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਕੋਲੇ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ 13,000 ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਡਿਊਟੀ ਨਿਭਾ ਦਿਓ, ਮੈਂ ਦਾਅਵੇ ਨਾਲ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ 6 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਲੁੱਟਣ ਵਾਲੇ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਹੋਣਗੇ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਟੀਚਣ ਵਾਲੇ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਹੋਣਗੇ। ਇਹਨਾਂ ਕੋਲੇ ਕੋਈ ਰਾਹ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। सवाल यह है, तुहानू याद करना पवेगा वो समा ते वो दिन जिदन करतार सिंह सराभा, जिस दिन शहीद भगत सिंह, राजगुरु सुखदेव ते गदरी बाबिया ने अपनियां जानां वारियां सी। वो पंजाबीओ उन्हां दियां अखां च किहड़ी आजादी सी? वो कहंदे कि सानू काले पानी भेज दिओ, साडियां जायदादां जब्त कर लो, सानू फाहे ला दिओ, पर सानू आजाद कर दिओ, साडा मुल्क आजाद होना चाहिए। वो केड़ी आजादी सी कि वो हस हस के फांसी दे रस्सियां नू चुम के फांसी ते चढ़े। अज केड़ी आजादी तुहानू मिली है कि हर रोज 10 बंदे गड्डी थले सिर दे के नहर च छाल मार के कीड़े मार दवाई पी के मर रहे हैं। तुहानू जागना पएगा कि उस आजादी दे विच ते अज दी आजादी जिहदे विच सानू जिउण दे नालों मरना सौखा लगदा है, कोई फर्क रह गया। वो फर्क इहो ही रह गया कि लोकतंत्र नहीं रहा, लीडर लोकां दे विचों नहीं निकलदे। तुहानू दोवें हाथ जोड़ के बेनती है कि धर्मां चों एक वारी आपां सारे बाहर आ जाइए, जातां चों एक वारी बाहर आ जाइए। मैं हिंदू, मैं सिख, मैं मुसलमान, मैं एससी, मैं बीसी, मैं जरनल, उतों अगे भी सबर नहीं। अग्रवालों की वक्री सभा, गुप्तियां की वक्री सभा, मैं बराड़ साहब, मैं भुल्लर, हद हो गई यार। असी नागरिक बनना सीखिए, असी नागरिक बनिए। और दूजे बन्ने लीडर चुनना छड्ड दिओ, नुमाइंदा चुनने वास्ते उन्होंने अपनियां जानां वार के सानू एक ताकत लैके दित्ती है। और नुमाइंदा इन्हां दलियां ते दलालां दियां कोठियां विचों नहीं निकलना चाहिए, नुमाइंदा पिंडां ते महल्लियां दे विचों निकलना चाहिए। उन्हां नूं जाके इकट्ठे करिए। दास ने पंजाब दा 1300 पिंड कढिया और हर पिंड दे विच जाके एक ही बेनती करदा कि पंजाबीओ पिंड चों 10-10 बंदे जाग पो, तुहाडे भाग जाग पैणगे, तुहाडे पुੱਤ ते पोतियां दे भाग जाग पैणगे। पर जे तुसी ना जागे तां तुसी बर्बाद हो जाओगे। तीसरी पातशाही ने कहा, जो जागे से उपरे सूते गए महाए। जेड़े जागदे आ उह तर जांदे आ, ਉਹ ਉੱਪਰ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਸੁੱਤੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ ਉਹ ਰੁੜ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਪੰਜਾਬੀਓ ਅੱਜ ਸਾਡੀ ਹਾਲਤ 9ਵੀਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਸਲੋਕਾਂ ਵਰਗੀ ਹੈ, ਬਲ ਛੁਟਕਿਓ ਬੰਧਨ ਪੜੈ ਕਛੂ ਨਾ ਹੋਤ ਅਪਾਏ, ਕਹੋ ਨਾਨਕ ਤਬ ਓਟ ਹਰ ਗੱਜ ਜਿਉ ਹੋਏ ਸਹਾਏ। ਪਰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਆਪਣੇ ਅਗਲੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਆਪਣੀਆਂ ਅਗਲੀਆਂ ਸਤਰਾਂ ਤੇ ਬੋਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਖਿਆ ਕਿ ਬਲ ਹੋਆ ਬੰਧਨ ਛੁਟੈ सब कुछ होत अपाए, को नानक सब कुछ तुमरे हाथ में तुम ही होत सहाय। गुरु साहब नूं अफसोस है कि बंदिया मैं तेनू बंदा बनाया सी, तू गधा बन गया। गुरु साहब ने कहा, अकली साहब सेविया, अकली पाइया मान, अकली पढ़ के बुझिया, अकली कीचा दान। साडे गुरु दा हुक्म है कि दान भी अकल दे नाल करना चाहिए, ते सारियां दानां दे उत्तों है
ਕੰਨਿਆਦਾਨ ਦੇ ਵੀ ਉੱਤੋਂ ਹੈ मतदान वोट दा दान। ਉਹਨੂੰ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਜਾਗ ਕੇ ਕਰੋਗੇ ਤਾਂ ਚੋਰ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹ ਕਦੇ ਵੀ ਸੱਤਾ ਤੇ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਣਗੇ। ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਹਰ ਪਿੰਡ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਬੇਨਤੀ ਕਰੋ ਕਿ 10 ਬੰਦੇ ਜਾਗ ਪੋ। ਜੇ ਪਿੰਡ 'ਚੋਂ 10 ਬੰਦੇ ਜਾਗ ਪੋਗੇ ਤਾਂ 13,000 ਪਿੰਡ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੁਸੀਂ 1,30,000 ਹੋ ਜਾਓਗੇ। ਅੱਜ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪਾਰਟੀ ਕੋਲੇ ਸਰਦਾਰ ਜੀ 30 ਬੰਦੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ, 30 ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ। ਜੇ 5 ਬੰਦੇ ਇੱਕ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਇੱਕ ਕਾਰ 'ਚ ਬੈਠੇ ਆ, ਭਰੋਸਾ ਨਹੀਂ ਕਿ ਨੇ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਉਤਰ ਕੇ ਦੂਜੇ ਦੀ ਕਾਰ 'ਚ ਚੜ ਜਾਣਾ। ਸਵੇਰ ਵੇਲੇ ਸੇਵਾ ਸਿੰਘ ਸੇਖਵਾਂ ਬ੍ਰਹਮਪੁਰੇ ਨਾਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਢੀਂਡਸੇ ਨਾਲ। ਸਵੇਰ ਵੇਲੇ ਡਾਕਟਰ ਰਤਨ ਸਿੰਘ ਅਜਨਾਲਾ ਸਹੁੰ ਖਾਂਦਾ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਕਿ ਇਕੱਠੇ ਜੀਵਾਂਗੇ ਬ੍ਰਹਮਪੁਰਾ ਸਾਹਿਬ, ਇਕੱਠੇ ਮਰਾਂਗੇ, ਤੇ ਪੁੱਤ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਨਾਲ ਚੜ ਜਾਂਦਾ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਾਜਵਾ ਸਾਹਿਬ ਦੋਵੇਂ ਭਰਾ, ਇੱਕ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਪੱਟਾਂ ਤੇ ਥਾਪੀਆਂ ਮਾਰੀ ਜਾਂਦਾ, ਮਾੜਾ ਭਲਾ ਕਹਿੰਦਾ, ਤੇ ਦੂਜਾ ਉਹਦੀਆਂ ਮੁੱਠੀਆਂ ਭਰੀ ਜਾਂਦਾ। ਅੱਜ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਉਸ ਬੋਧ ਕਥਾ ਵਾਲੀ ਹੈ ਕਿ 4 ਲਟੇਰੇ ਸੀ, ਲੁੱਟ ਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਸੀ, ਭੁੱਖ ਲੱਗੀ ਜੰਗਲ 'ਚ ਬਹਿ ਗਏ। ਇਹ ਸਾਡੇ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਬੰਦਿਆਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਅੱਜ ਇਹ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ। 2 ਜਾਣੇ ਰੋਟੀ ਲੈਣ ਚਲੇ ਗਏ, 2 ਜਾਣੇ ਲੁੱਟ ਦੇ ਮਾਲ ਕੋਲੇ ਬਹਿ ਗਏ। ਜਿਹੜੇ ਰੋਟੀ ਲੈਣ ਗਏ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਕਰ ਲਿਆ ਵੀ ਰੋਟੀ 'ਚ ਪਾ ਦਿਓ ਜ਼ਹਿਰ, ਆਪਾਂ ਖਾ ਚੱਲਦੇ ਆਂ। ਉਹ ਰੋਟੀ ਖਾਣਗੇ, ਮਰ ਜਾਣਗੇ, ਮਾਲ ਅੱਧਾ ਅੱਧਾ ਵੰਡ ਲਾਂਗੇ। ਜਿਹੜੇ 2 ਉੱਥੇ ਬੈਠੇ ਸੀ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਰੋਟੀ ਮਗਰੋਂ ਖਾਵਾਂਗੇ, ਪਹਿਲਾਂ ਵੱਢਾਂਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੇ ਮਾਲ ਅੱਧਾ ਅੱਧਾ ਵੰਡ ਲਾਂਗੇ। ਉਹ ਜਦੋਂ ਆਏ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੱਢ ਤੇ ਮੁੜ ਕੇ ਰੋਟੀ ਖਾਧੀ, ਉਹ ਵੀ ਮਰ ਗਏ ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਮਰ ਗਏ। ਅੱਜ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਇਹ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਜੁੜਨਾ ਆਪਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਵਾਸਤੇ, ਤੁਸੀਂ ਜੁੜਨਾ ਆਪਦੇ ਹੱਕਾਂ ਵਾਸਤੇ। ਅੱਜ ਮੋਦੀ ਨੇ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਰਕਾ ਪ੍ਰਸਤੀ ਦੀ ਹਨੇਰੀ ਚਲਾਈ ਹੋਈ ਆ, ਫਿਰਕਾ ਪ੍ਰਸਤੀ ਦੀ ਹਨੇਰੀ। ਕੰਧ ਤੇ ਲਿਖ ਲਓ ਕਿ ਫਿਰਕਾ ਪ੍ਰਸਤੀ ਦੀ ਹਨੇਰੀ ਨੂੰ ਟੱਕਰ ਦੇਣੀ ਹੈ ਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਬੁਨਿਆਦੀ ਲੋੜਾਂ ਤੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਪਏਗੀ, ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਪਊ, ਹੈਲਥ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਪਊ, ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਪਊ, ਅੰਗਹੀਣ ਬੁਢਾਪਾ ਵਿਧਵਾ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਪਊ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਫਸਲਾਂ ਦੇ ਭਾਅ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਪਊ, ਥਾਣਿਆਂ 'ਚ ਇਨਸਾਫ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਪਊ। ਤਾਂ ਵੇਖਿਓ ਕਿਵੇਂ ਪੂਰਾ ਪੰਜਾਬ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਚੱਲਦਾ। ਇੱਥੇ ਥੋੜੇ ਬਹੁਤੇ ਰੌਲੇ ਗਲਤ ਬੰਦਿਆਂ ਨੇ ਪਵਾਤੇ ਸੀ। ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਹਿੰਦੇ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦਾ ਨਾਰਾ ਲਾਤਾ ਸੀ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ 'ਚ। ਪੰਜਾਬੀਓ, ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਕਾਹਦਾ ਖਾਲਿਸਤਾਨ? ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰਾਉਣ ਵਾਲੇ ਆਪਾਂ। ਇੱਥੋਂ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਢਾਡੀ ਬੋਲ ਰਹੇ ਸੀ, ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦ ਅਸੀਂ ਕਰਾਇਆ, 90% ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਅਸੀਂ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਸਾਰਾ ਭਾਰਤ ਹੀ ਸਾਡਾ। ਅਸੀਂ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਕਾਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਮੰਗਦੇ ਹਾਂ? ਭਾਰਤ ਦੇ ਮਾਲਕ ਪੰਜਾਬੀ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰਾਇਆ। ਔਰ ਮੈਂ ਦਾਅਵੇ ਨਾਲ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਮੋਢਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਅਗਲੀ ਲੜਾਈ ਹੈ ਪੂਰੇ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰਾਉਣ ਦੀ। ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਵੇਚਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਗੱਦੀਆਂ ਤੋਂ ਘੜੀਸ ਕੇ ਲਾਉਣਾ ਵੋਟ ਦੀ ਤਾਕਤ ਦੇ ਨਾਲ। ਔਰ ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮਹਿਲ ਉਸਾਰਿਆ, ਇੱਕ ਨੇ ਸਾਰਾਗੜੀ ਮਹਿਲ ਉਸਾਰਿਆ ਤੇ ਦੂਜੇ ਦਾ ਮਹਿਲ ਲੰਬੀ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖਿਓ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮਹਿਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡੱਕ ਸਕਦੇ ਆ ਤੁਸੀਂ ਵੋਟ ਦੀ ਤਾਕਤ ਦੇ ਨਾਲ। ਪਹਿਲਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਡੱਕੋ ਔਰ ਇੱਕ ਨਜ਼ੀਰ ਪੈਦਾ ਕਰੋ। ਅਸੀਂ ਅਬਾਨੀਆਂ ਤੇ ਅਡਾਨੀਆਂ ਦੇ ਪੈਟਰੋਲ ਪੰਪਾਂ ਤੇ ਬੈਠੇ ਆ। ਪਿਛਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਮੋਦੀ ਨੇ 5 에ਅਰਪੋਰਟ ਬਾਬਾ ਜੀ ਅਡਾਨੀ ਨੂੰ ਵੇਚਤੇ ਆ, ਲਖਨਊ ਦਾ, हैदराबाद ਦਾ ਤੇ ਮੰਗਲੌਰ ਦਾ ਤੇ 2 ਹੋਰ। ਉੜੀਸਾ ਤੇ ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਬੰਦਰਗਾਹਾਂ ਵੇਚਤੀਆਂ। ਸਾਡੇ ਘਰਾਂ 'ਚ ਜਿਹੜੀ ਗੈਸ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਉਹ ਗੈਸ ਨੂੰ ਪੈਦਾ ਇਹ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਕੱਢ ਇਹ ਰਹੇ ਆ। ਅਸੀਂ ਕਿੱਥੇ ਕਿੱਥੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾ ਕੇ ਲੜਾਂਗੇ। ਸਾਨੂੰ ਲੜਨਾ ਪਊ ਉਹਨਾਂ ਤਾਕਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਤਾਕਤ ਲੈ ਕੇ ਸਾਡੀ ਕੁੱਛੜ ਤੇ ਬੁੱਕਲ ਬਹਿ ਕੇ ਸਾਡੀ ਦਾੜੀ ਮੁੰਦੀਆਂ। ਉਹ ਭਾਵੇਂ ਮੋਦੀ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਕੈਪਟਨ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਬਾਦਲ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸਮਾਜਿਕ ਚੇਤਨਾ ਤੇ ਰਾਜਸੀ ਚੇਤਨਾ ਨਾ ਕੱਢੀ
ਤਾਂ ਜਿਵੇਂ ਪਹਿਲੀਆਂ ਲੜਾਈਆਂ ਤੁਸੀਂ ਹਾਰੀਆਂ, ਮੁਲਕ ਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰਾਉਣ ਦੀ ਲੜਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁਲਕ ਦੀ ਵੰਡ ਗਲਤ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਤੱਕ ਉਹਦਾ ਖਮਿਆਜਾ ਭੁਗਤ ਰਹੇ ਹਾਂ। 1966 ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਵੰਡ ਗਲਤ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਉਹਦਾ ਖਮਿਆਜਾ ਭੁਗਤ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਚੱਬੇ 'ਚ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ, ਅਸੀਂ ਬਰਗਾੜੀ 'ਚ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ, ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਵੀ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਬੈਠੇ ਹਾਂ। ਜੇ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਕਸ਼ਾ ਨਾ ਹੋਇਆ, ਜੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਵਿਉਂਤਬੰਦੀ ਨਾ ਹੋਈ, ਤਾਂ ਪੰਜਾਬੀਓ ਆਪਾਂ ਫੇਰ ਹਾਰ ਜਾਾਂਗੇ। ਮੈਂ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਹੋਰਾਂ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਫੇਰ ਵਧਾਈ ਦਿੰਦਾ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦਿਵਾਉਣਾ ਕਿ ਆਪਾਂ ਮੋਰਚੇ ਦਾ ਮੂੰਹ ਦਿੱਲੀ ਵੱਲੋਂ ਬਦਲ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਵੱਲ ਕਰ ਲਈਏ। ਸਾਰਾ ਪੰਜਾਬ ਤੁਹਾਡੀ ਰਾਹ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਹੈ ਔਰ ਲੋਕ ਅਧਿਕਾਰ ਲਹਿਰ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਥ ਦੇਵੇਗੀ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਵੱਲ ਮੂੰਹ ਕਰੋਗੇ। ਔਰ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਕਿਸਾਨ ਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਥ ਦੇਵੇਗਾ, ਪਰ ਸਾਨੂੰ ਮੂੰਹ ਪੰਜਾਬ ਵੱਲ ਕਰਨਾ ਪਊ। ਤੁਹਾਨੂੰ 2 ਨੰਬਰ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਦੇ ਕੇ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕੋਈ ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲੈਣੀ ਹੋਵੇ, ਕਿਸੇ ਪਿੰਡ 'ਚ ਸੱਦਣਾ ਹੋਵੇ, ਮੈਂ 1300 ਪਿੰਡ ਕੱਢ ਚੁੱਕਿਆ। ਅੱਜ ਮੇਰੇ ਅਰਗੇ 10 ਜਾਣੇ ਹੋਰ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਆ। ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਹਾਕ ਮਾਰੋਗੇ 50 ਬੰਦੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਜਾਓਗੇ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਆ। 814 66 96 144 814 66 96 144 और दूसरा 93 562 68 855। ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੰਬਰਾਂ ਤੇ ਸੰਪਰਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ। ਪੰਜਾਬੀਓ, ਸਾਡੇ ਘਰ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲੱਗੀ ਵੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਘਰ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲੱਗ ਜੇ ਤਾਂ ਘਰ ਦੇ ਜੀਆਂ ਦਾ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਕਿ ਕੋਈ ਪਾਣੀ ਲਿਆਵੇ, ਕੋਈ ਮਿੱਟੀ ਪਾਵੇ। ਉਦੋਂ ਗਵਾਂਢੀਆਂ ਨੂੰ ਆਵਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਮਾਰੀਦੀ, ਪਹਿਲਾਂ ਆਪ ਅੱਗ ਬੁਝਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੀਦੀ ਹੈ। ਦਿੱਲੀ ਵੱਲ ਝਾਕਣਾ ਛੱਡ ਦਿਓ। ਕਾਂਗਰਸ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ, ਅਕਾਲੀ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ, ਭਾਜਪਾ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ, ਆਪ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ, ਬਸਪਾ यूपी ਤੋਂ। ਬੇੜਾ ਗਰਕ ਗਿਆ ਯਾਰ, ਆਪਾਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਸਕਦੇ? ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਵਾਦ ਛੱਡ ਦਿਓ, ਪੰਜਾਬਵਾਦ ਲੈ ਆਓ ਔਰ ਪੰਜਾਬਵਾਦ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਨਕਲਾਬ ਆ ਜਾਏਗਾ। ਇਹਨਾਂ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਰੀਝ ਤੇ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਸੁਣਿਆ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਸ਼੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।